নমস্কাৰ পাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো। সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰ বাবে বিৰোধীক অমিত শ্বাহৰ আক্ৰমণ। ৰাহুল গান্ধীকো গৃহমন্ত্ৰীৰ জোৰদাৰ আক্ৰমণ আৰু কাৰাগাৰতে পিএম চিএমৰ কাৰ্যালয় পতাটো বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে বুলি ক'লে অমিত শ্বাহে। নিৰ্বাচনী পৰাজয়ে গান্ধীৰ নৈতিকতাৰ স্খলন ঘটাইছে বুলি ক'লে অমিত শ্বাহে। 2013ত ৰাহুলে অধ্যাদেশ ফালিছিল আৰু সেই অধ্যাদেশ যি ফালিছিলে সেই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহে লোকসভাত দাখিল কৰিছিল 130 সংখ্যক সংশোধনী বিধেয়কখন, যি বিধেয়কে যিকোনো অপৰাধী গোচৰত এমাহৰ অধিক কাল গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কাৰাগাৰত থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি যিকোনো জনপ্ৰতিনিধিৰ পদ খাৰিজ কৰিব। আৰু এইখন বিধেয়কক উত্থাপনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰাক লৈ এনে মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। नए विधेयक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जेपीसी में भी भेजा है। 30 दिनों से ज़्यादा अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिरासत में जाता है और उसे पद से हटाया जाएगा। आपने कहा कि क्लॉज ज़रूर गंभीर होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्या इस सिद्धांत को ये उलट नहीं जाता इससे? देखिए, सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है। जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। उनका जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर।
देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उपराष्ट्रपति पदत्याग सन्दर्भत अमित शाहे किछु मन्तव्य करिছে। प्राक्तन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरे स्वास्थ्यजनित कारणत पदत्याग करिছিল। বিৰোধীয়ে কৰি অহা অভিযোগো নচ্ছাত কৰিছে। अमित शाहे धनखर गृहबন্দী হৈ থকাৰ অভিযোগ আনিছিল বিৰোধীয়ে। धनखड़, जब बिल्स की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन? नहीं, मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। আৰু अमित शाहे केইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ইফালে দেশৰ পৰৱৰ্তী উপৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী দক্ষিণ ভাৰতৰে হ'ব বুলিও লগতে তেওঁ ক'লে। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं,
इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से, आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूं, राधाकृष्णन जी भी है। বাওপন্থী নেত্ৰী তথা পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে যে ছায়েদা হামিদৰ বক্তব্যৰ উত্তৰ কংগ্ৰেছে দিবলগীয়া নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। 10 বছৰত অসমৰ কোনো সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বুলি কৈছে, কাৰ্যকালত বুলি কৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে ক'লে যে অসমত বাংলাদেশী থকাটো কংগ্ৰেছে নিবিচাৰে, যদি বাংলাদেশী আছে চিনাক্ত কৰি চৰকাৰক বহিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী তুলিছে। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকল ভাৰতীয় নে বাংলাদেশী, চৰকাৰক তদন্ত কৰি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আদানী অথবা বাবা ৰামদেৱে ফোন কৰিলে উচ্ছেদিত ভূমি গটাই দিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, তেতিয়াতো আমি চবৰ কথা ক'ব লাগিব। বিজেপি, আৰএছএছ, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, বজৰং দল, তেওঁলোকৰ চাইণ্টিষ্ট সকলৰ ওপৰত কৰিব লাগিব, মন্ত্ৰী বিধায়ক চবৰ ওপৰত কৰিব লাগিব। আমিতো সদায় কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতিটো স্পষ্ট, আমি এজনো বাংলাদেশী নিবিচাৰোঁ। আৰু আমিতো জানিবলৈহে বিচাৰোঁ যে এইখিনি যে উচ্ছেদ কৰিলে কিমান বাংলাদেশী দেখা পালে, কিমান বাংলাদেশীক ধৰিলে। এইখিনি যে উচ্ছেদ কৰিছে সন্দেহযুক্ত কৈ আছে, ঠিক আছে, যদি সন্দেহ আছে তো আপোনালোকে তদন্ত কৰক, নে অজীৱন তেওঁলোকে সন্দেহযুক্ত হৈ থাকিব? যদি সন্দেহযুক্ত আছে তো তদন্ত কৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰমাণ দিয়ক যে ভাৰতীয় নে বিদেশী। বিদেশী হ'লে আপোনালোকে বৰ্ডাৰলৈ লৈ যাওক। তেওঁলোকে সেইটো নকৰিব। মানে 10 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়াও সন্দেহযুক্ত হৈ আছে। তো 10 বছৰ কি কৰি আছিলা? এতিয়াতো 1.5 মাহ এভিকশ্যন চলাই আছে, এতিয়াও সন্দেহযুক্ত। তাত কিমান দিনলৈকে সন্দেহযুক্ত হৈ থাকিব? আৰু ইমান দিনলৈকে তোমালোকে কি কৰি আছা? যিখিনি উচ্ছেদ কৰি তোমালোকে প্ৰমাণ দিছা, আজি তাৰিখত তদন্ত কিয় কৰা নাই? উৰিয়াম ঘাটত যদি বাবা ৰামদেৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ফোন কৰে যে মই তাত পাম অইল প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, লগে লগে গোটেই উৰিয়াম ঘাট পতঞ্জলিক দি দিব। আৰু এয়া গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য। গৌৰৱ গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে অৰ্থাৎ কেইটামান প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছে। আৰু বাওপন্থী নেত্ৰী তথা পৰিকল্পনা আয়োগৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সদস্য ছায়েদা হামিদে যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে অসমত তেওঁ যি ধৰণেৰে তেওঁ কথা বতৰাখিনি ক'লে, বাংলাদেশীৰ হৈ ওকালতি কৰিলে বা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হৈ ওকালতি কৰিলে, যে উচ্ছেদ যিখিনি সময়ছোৱাত অসমৰ যি বনাঞ্চলৰ ভূমি উচ্ছেদ তাত চলাইছে, বনাঞ্চলৰ ভূমিত য'ত বেদখল হৈছে সেই বেদখল মুক্ত কৰিছে সেই ভূমি প্ৰশাসনে, ঠিক তেনে সময়তে এই ধৰণেৰে ছায়েদা হামিদৰ এই মন্তব্যটো খুবেই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কিয়নো অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে, তেওঁৰ বাংলাদেশীৰ হৈ তেওঁ কিছু মতাৰ কথা তেওঁৰ মুখত শুনা গৈছে। তেওঁ এই ধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য, তাৰপিছত গৌৰৱ গগৈৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু ছায়েদা হামিদ এগৰাকী তথাকথিত সমাজকৰ্মী। ছায়েদা হামিদে ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য কৰিছে। ছায়েদা হামিদৰ বক্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ। অসমৰ বিষয়ে সামগ্ৰিক জ্ঞান নাই ছায়েদা হামিদৰ, খিলঞ্জীয়া লোকক শংকাত ৰাখিছে বাংলাদেশীয়ে, মিয়াক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে ছায়েদা হামিদৰ এই মন্তব্য বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। এজন so-called social activities ছায়েদা হামিদ, তেওঁ এজন বৃদ্ধা মহিলা,
আমি সন্মান কৰাটো উচিত কিন্তু তেওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অসম বিৰোধী তথা ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য কৰে তাক গোটেই অসমবাসী ৰাইজ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষই তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাটো দৰকাৰ আৰু মই ভাবো অসমৰ বিষয়ে তেওঁ হয়তো সামগ্ৰিক জ্ঞান তেওঁৰ নাই মিয়া বাংলাদেশীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যিদৰে আমাৰ ইয়াৰে খিলেঞ্জীয়া লোকক যিদৰে সংকাত ৰাখিছে সেই বিষয়টো তেওঁ নজনাকে হয়তো তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ মিয়া বাংলাদেশীসকলক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে বৃহত্তৰ অসমীয়া ৰাইজক কালি তেওঁ তিৰস্কাৰ কৰিছে আৰু চৰম তেওঁ দুখ দিছে আৰু এইটো কাৰণে মই ভাবো সব হামিদা তেওঁ গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু আমি তীব্ৰ ভাষাৰে এই কথাটো তেওঁৰ যি ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেই ষ্টেটমেণ্টক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু হেয়া মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়কগৰাকী এফালে বাংলাদেশী খেদিবলৈ অসমৰ ৰাইজে দীঘলীয়া আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে 1979 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ আন্দোলন কৰিছে অসমীয়াই এই আন্দোলনত 855 গৰাকী শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰূপক শৰ্মাৰ এই মন্তব্য এতিয়া অসমৰ বহু জিলাত সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছে খিলঞ্জীয়া খালী মাটি দেখিলে দখল কৰা এটা শ্ৰেণীৰ পৰম্পৰা আছে অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ উচ্ছেদ সমৰ্থন কৰিছে বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে চিনাক্ত হোৱা সকলক বাংলাদেশলৈ পঠিয়াব লাগিব বুলি তেওঁ মন্তব্য বাংলাদেশী থকাটো অপৰাধ নহয় মানে বাংলাদেশৰ কথা কৈছে নে অসমৰ কথা কৈছে বাংলাদেশত থকাটো অপৰাধ নহয় অসমত থকাটো অপৰাধ কাৰণ বাংলাদেশী খেদিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে এখন দীঘলীয়া আন্দোলন কৰিছিলে 1979 চনৰ পৰা 85 চনলৈকে 855 জন শ্বহীদ হ'ল আৰু তাৰ পিছত এটা দীঘলীয়া সময় আমি নিজে দেখা পাইছে যে বিশেষকৈ অসমৰ এই গোটেই ভৌগোলিক বিশেষকৈ আমাৰ গোটেই ডেমোগ্ৰাফি সলনি হৈ গ'ল আজি তাৰিখত বহুত জিলাত অসমীয়াসকল এতিয়া মাইনৰিটি হৈ গ'ল যিটো বস্তু আমি একেবাৰে অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আজি দেখা পাইছে যে য'তেই চৰকাৰী ভূমি হওক VGR ভূমি হওক সত্ৰৰ ভূমি হওক য'তে খালী মাটি দেখা পায় সেই মাটি দখল কৰাৰ এটা শ্ৰেণীৰ পৰম্পৰা আছে অসমখন এনেকুৱা এটা চৰণীয়া পথাৰৰ পৰা ডাষ্টবিন নহয় যে যোন মানুহ আহি পেলাই অসমত থিতাপি ল'ব আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চকু দিব গতিকে মই ভাবোঁ এইটোৱে সময় বাংলাদেশী হওক বা যিবিলাক সৌন্দৰ্যযুক্ত নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব আৰু যদি সঁচাকৈ বাংলাদেশী বুলি যদি কৈছে বাংলাদেশী হ'লেতো বাংলাদেশ পঠিয়াই দিব লাগে মই এইটোৱে বুজি পাওঁ অসমলৈ আহি বাংলাদেশীৰ হৈ উকালতি বাওপন্থী নেত্ৰী তথা পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য ছায়েদা হামিদৰ অসম চৰকাৰে চলাই থকা উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা ছায়েদা হামিদৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি ছায়েদা হামিদে তেওঁ লগতে ক'লে যে অসমত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰাখিব লাগে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত থিয় দিছে ছায়েদা হামিদে বাংলাদেশীক বিতাৰণৰ সলনি ওলটাই কিয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন ছায়েদা হামিদৰ বাংলাদেশী হোৱাটো অপৰাধ নেকি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে বাংলাদেশীৰ সমৰ্থনত দিছে মন্তব্য আল্লাহ এই মাটি বাংলাদেশীৰ বাবে বনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ছায়েদা হামিদে আৰু বাংলাদেশী নাগৰিকক উচতনি দিয়া ছায়েদা হামিদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইফালে প্ৰতিবাদো হৈছে শীঘ্ৰেই ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত ছায়েদা হামিদক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে কেইবাটাও দল সংগঠনে অসম চৰকাৰে অচিনাকি নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি বাংলাদেশীক সমৰ্থন কৰিছে ছায়েদা হামিদে অসমলৈ আহি বাংলাদেশীৰ হৈ উকালতি ছায়েদা হামিদৰ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমৰ্থনত বিতৰ্কিত মন্তব্য ছায়েদা হামিদৰ বাংলাদেশী হোৱাটো অপৰাধ নেকি বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমত বাংলাদেশী থাকিলেও কাৰো অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নাই হেনো এয়া মন্তব্য তেওঁৰ এয়া দাবী তেওঁৰ আৰু বাংলাদেশীয়ে অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি কোৱাটো মানৱতাৰ প্ৰতি হানিকাৰক বুলি কৈছে আল্লাহ এই ভূমি মানুহৰ বাবে বনাইছে ছায়েদা হামিদৰ এই ভাষ্য এই বক্তব্য তেনেস্থলত বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কিয় কৰা হৈছে প্ৰশ্ন সুধিছে হামিদে जो हालत है आसाम की वो तो समझिए मुसलमानों पे क़यामत टूट रही है और मुसलमान टारगेट हो रहे हैं और हमको मुसलमानों के
हम जो दिल्ली में रहते हैं, हमारा दिल, हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक क़यामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा। আৰু সাইদা হামিদৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান কৰিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাই। অসমৰ ভূমি আল্লাই বনাইছে আৰু এই ভূমিত বাংলাদেশী থাকিবই বুলি মন্তব্য কৰা সাইদা হামিদক আসলতে চৰকাৰে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা, 24 আগষ্টৰ দিনা নাগৰিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাইদা হামিদে কৰা সকলো অসম বিৰোধী মন্তব্য কেৱল অসম বিৰোধীয়েই নহয়, এই গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান বিৰোধীও। স্পষ্ট ভাষাত তেখেতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰব্ৰজন হ'ব পাৰে, প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে বেদখল কৰিব পাৰে, চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিব পাৰে, PGR VGRৰ ভূমি বেদখল কৰিব পাৰে। তেওঁৰ বক্তব্যত সেইবিলাক কথা উৎকুটি উঠিছে। নাগৰিক সভাই আয়োজন কৰা এখন সভাত ভাষণ দি তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই গোটেই কথাখিনি অসম বিৰোধী। আৰু এই নাগৰিক সভাত বুলি যিটো সংগঠন আছে, এই সংগঠনটো অসম বিৰোধী। তেওঁলোকে এনে এগৰাকী মহিলাক মাতা মানে তেওঁলোকে অসম বিৰোধী এটা ষড়যন্ত্ৰৰ ইতিমধ্যে অংশীদাৰ হৈ পৰিছে। মানুহখিনিৰ উপাধি, এই মানে আয়োজকসকলৰ উপাধি অসমীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই সকলো ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ হ'ব লাগে, সামাজিকভাৱে হ'ব লাগে, প্ৰশাসনিকভাৱে হ'ব লাগে। সাইদা হামিদৰ দৰে মানুহে আহি অসমীয়া মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিব। ইয়াত এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে। আমি এনে এটা জটিল সময়ত অসমৰ সকলো থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে একত্ৰিত হৈ সাইদা হামিদৰ দৰে মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হ'ব লাগিব আৰু অসমখনক আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। বহিৰাগত কোনো শক্তিয়ে ভুল আঙুলিয়াই দিয়াটো আমি নিবিচাৰোঁ। আহোমে 17 বাৰকৈ মোগলক পৰাস্ত কৰি থৈছে। মুছলমানসকলক খেদিবলৈ বেছি সময় নালাগে। বাহিৰা শক্তিয়ে অসমৰ ইতিহাস পঢ়ি চোৱাৰ দৰকাৰ। মাদানী ছায়েদাৰ মতে অসমখন নচলে। বহিৰাগত শক্তিক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ, নহ'লে আধুনিক শৰাইঘাটৰ ৰণ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে বুলি এইবাৰ আন এক হুংকাৰ। মোৰ সৈতে বৰ্তমান আছে আটাছুৰ সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আৰু মই তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, যিহেতু ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে সাইদা হামিদে যি মন্তব্য আচলতে প্ৰদান কৰিছে, যি এই উচ্ছেদৰ আচলতে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে, যি বাংলাদেশীসকলক তেওঁলোকে ওকালতি কৰিছে তেওঁলোকৰ হৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আপোনাৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ বিচাৰিব? চাওক, আচলতে অসমত উচ্ছেদ চলি আছে অবৈধ বেদখলকাৰীসমূহৰ ওপৰত, আৰু এইটো একচুৱেলি অসম চৰকাৰে কৰিছে, কিন্তু তাত অসমবাসী ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে। আৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থাক বা অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ইয়াক বহু বছৰৰ পৰা দাবী জনাই আহিছে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি পুনৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাইদা হামিদে মন্তব্য কৰিছে যে বাংলাদেশী থাকিলেও ইয়াত আপত্তি নাই, যিকোনো মানুহ য'ত থাকিব পাৰে। আচলতে এটা বিষয়বস্তু আমি টাইম ছাত্ৰ অনুধাৱন কৰিছোঁ যে এই যিসকল মিয়াৰ সমৰ্থক বা অবৈধ বাংলাদেশী সমৰ্থক, যিসকলে এই মাদানীয়ে হওক বা আপোনাৰ এই সাইদা হামিদে হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে কেৱল দুজন নহয়, আমি বুজি পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতসকলে বাহিৰৰ পৰা এটা এই মিয়াক
ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা এটা শক্তি আচলতে তেখেতসকলে গঠন কৰিছে আৰু এই শক্তিটো অসমত কাম কৰি আছে চুকে কোণে যাতে অসমখনক বাংলাদেশী মূলৰ কৰিব পাৰে আৰু মিয়া ৰাজ্য যাতে কৰিব পাৰে তাৰ এটা প্ৰপগেণ্ডা বনাইছে যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি কঠোৰ হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা আমি ছাইদা হামিদেই হওক বা মাদানী হওক এখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ হৈ আছে হৈ থাকিব কিন্তু আমি টাইম চেনেলত এটা কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ আপোনালোকে নিউজত ক'ৰবাত বোমটো দেখাৰ লগে লগে অসমৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি এই সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিটো আপোনালোকে বিনষ্ট কৰিবলৈ যত্ন নকৰিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজ জ্বলি উঠিছে টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে ক্ষোভত ফাটি উঠিছে কাৰণ কাইলৈ তাৰিখত যদি আপোনালোকক অসমত ক'ৰবাত দেখা পায় তাত কিন্তু এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ব আপোনালোকক কি পৰিৱেশত এটা সৃষ্টি কৰিব সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত আহিলেহে গম পাব গতিকে ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু অসমখনক কোনো পধ্যে মিয়া ৰাজ্য হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু জনগাঁথনি আচলতে যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো আমি কেতিয়াও ইয়াত মানি নলওঁ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব লাগিব মিয়া কোনো পধ্যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব মিয়া যাব লাগিব অবৈধ বাংলাদেশী কোনো ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব এইটো ধ্ৰুৱ সত্য এটা আৰু এটা প্ৰসংগ যিহেতু এই আমি ছাইদা হামিদৰ কথা কৈছোঁ বা মাদানীৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰিছে নেকি বা অসমৰ পৰা কোনোবাই তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছে নেকি অসমৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিবৰ কাৰণে কি বুলি ভাবে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা চাওক এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব যে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা এটা শক্তিয়ে অসমখনক মিয়া ৰাজ্য বনোৱা বা মুছলমান ৰাজ্য বনোৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাত কিন্তু গৃহ বিভীষণ যেতিয়ালৈকে নাথাকে তেতিয়ালৈকে কিন্তু সহযোগ নাপায় আমাৰ ইয়াৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা শক্তি থাকিব লাগিব সেয়া ৰাজনৈতিক শক্তি হ'ব লাগিব আৰু এই কথাবিলাকৰ পৰা আমি এটা কথা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আওপকীয়াকৈ যে যেতিয়া টিভি টক শ্ব'বিলাক চাওঁ এই অবৈধ বিদখলকাৰী যেতিয়া উচ্ছেদৰ বিষয়বিলাক চাওঁ মিয়া আন্দোলনখন খেদা আন্দোলনখন চাওঁ তাত কিন্তু কিছুমান দলৰ এই অসমৰ কিছুমান দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কিন্তু বিষয়ববীয়াসকলৰ বা কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মতামতবিলাক কিন্তু সেইসকলৰ লগত কিন্তু তাল মিল বজাই থকা কিছুমান মন্তব্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব যে ইয়াত থকা কোনোবা শক্তিয়ে বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে কিন্তু সেইসকলক অপশক্তিক সহযোগিতা কৰিছে আৰু তাৰ পৰাও এখেতসকলক বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ ইতিহাসখন পঢ়ি চাওক যে আহোম আৰু অসমীয়া জাতিয়ে কিদৰে মোগলক খেদিব পাৰে বা অপশক্তিক কিদৰে আচলতে নিধন কৰে সেই ইতিহাসখন পঢ়ি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি পঢ়ি চোৱা নাই তেন্তে তেখেতসকলে ইয়াত আহিলে সেই প্ৰকৃত পৰিৱেশটো দেখি পাব আৰু যদি পঢ়ি চাইছে তেন্তে অহাটো তেখেতসকলে মূৰ্খামি হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল আটাছৰ সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ আচলতে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সেয়া আটাছুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া আটাছুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে এফালে অসমত অসমীয়াৰ বাবে ঠাই নোহোৱা হৈছে বিদেশীয়ে অসমত বিদেশীৰ বাবে স্থান নাই ছাইদা হামিদৰ মন্তব্যত CM তুলিৰাম ৰংহাঙে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাংলাদেশী খেদি পঠিওৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমত অসমীয়াৰ বাবে ঠাই নোহোৱা হৈছে বিদেশীয়ে অসমত বিদেশীৰ বাবে স্থান নাই ছাইদা হামিদৰ মন্তব্য CM তুলিৰাম ৰংহাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই ধৰণৰ আমাৰ যিটো নেকি অসমত ইয়াত স্থানীয় যিবিলাক বাসিন্দা সেইটো নেকি ঠাই মাটি জাগাত নাই আৰু বিদেশীও কেনেকৈ ইয়াত ঠাই দিব কিন্তু বিদেশী ফৰেনাৰ গতিকে ইয়াত বিদেশী থকাটো আমি ইয়াত স্থান নাই আৰু বিদেশী থাকিব নোৱাৰে আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল জুৰিডিকশ্যনতো কোনো বিদেশী ইয়াত সোমাব নোৱাৰে আৰু বিদেশী সোমালে ইয়াৰ পৰা আমিতো খেদি পঠাম যোনে কৈছে তেওঁতো ভগৱান নেকি তেওঁ আল্লাহ আগতে জন্ম হৈছে নেকি যে পৃথিৱীখন যে আল্লাহ যে বনাইছে গতিকে তেনে মনোহজা কথা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ পলিটিকেল কনস্পিৰেচি পলিটিকেল মটিভেটেড গতিকে সেইটো তেওঁ যিটো কৈছে সেই মোটামুটি মই এইটো একচেপ্ট নকৰোঁ যিবিলাকে তেওঁলোকে কথা কৈছে যোৱাকালি যে ইয়াত বাংলাদেশীৰ পৰা অহা মানুহবিলাকৰ ইয়াত স্থান দিব লাগে তেওঁলোকৰো মানুহ আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ যে স্থানীয় পাৰ্লিমেণ্ট যে এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা হ'ব সেইটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু আমি সেইটো হ'ব নিদিওঁ আৰু সেয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কথাখিনি তুলিৰাম ৰংহাঙে ইফালে বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাইও দিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইবিলাক হ'ল লেফ্ট লিবাৰেলবিলাকে ইহঁতক ফিয়াৰ মাফিয়া বুলি কয় ভয় বিক্ৰী কৰি খোৱা মানুহ এইবিলাক এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ৰেকেট আছে তাৰে অসমৰ CNFটো অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই লৈছে অসমৰ দোকানখন তেওঁ পাতি লৈছে এই মানুহবিলাকে এইটো বিক্ৰী কৰিয়ে খাই থাকে এই মহিলাগৰাকী তেওঁ কোনো হেৰি নাই গধূলি দেখিব পাৰ্টি কৰে কোনোবা ক্লাবত ইলিট ক্লাব কিছুমান থাকে আৰু গোটেই
অস্থিৰ কৰাৰ লেফ্ট লিবাৰেলৰ লবিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডিং লৈ তেওঁলোকে প্ৰশান্ত ভূষণ বুলি এজন আছে যিকেইজনৰ নাম ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে তেওঁলোকে ভয় বিক্ৰী কৰি খোৱা মানুহ তেওঁলোকে সুস্থিৰ হৈ থকা সমাজ এখন সদায় সুতৰ বিপৰীতে গৈ লেফ্ট লিবাৰেলটো গৈ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজকে পোহপাল দিয়ে আৰু তাৰে অসমৰ যিটো CNF অসমৰ ডিলাৰশ্বিপটো অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মানুহ লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে যে পুৰণা চৰকাৰবিলাক বুলি ভাবিছে যে এই জমিয়ত এই লেট লিবাৰেল এই ফিয়াৰ মাফিয়া এইবিলাকে কিবা কৰিব পাৰে বুলি তৰুণ গগৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ নহয় যে মাদানীয়ে ধমকি দি অজিত ভূঞাই ধমকি দি কোনোবা প্ৰশান্ত ভূষণে ধমকি দি পিনে চলিয়ে পায় একেবাৰে লক্ষ্মণ ৰেখা 1 মিনিট ক্ৰছ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ধুনীয়া একদম ইনষ্টলমেণ্টত দি দিব এইবিলাক মানুহৰ কি জ্ঞান আছে মাথাত কিবা আছে নেকি আপুনি মোক কৈছে এখন শংকৰদেৱৰ দেশ এখন চাউলুং চুকাফাৰ দেশ এখন নৰনাৰায়ণৰ দেশ এখন চিলাৰায় দেশ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি মানে সাম্যক জ্ঞান আছে নেকি তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ মিয়া মুছলমানে অগ্ৰাসীৰ ৰূপত আহি আমাৰ ডেমোগ্ৰাফি শেষ কৰি দিছে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি কলা কৃষ্টি ভাষা শেষ কৰি দিছে বনাফাইড চিটিজেন কিজনে তেওঁলোকৰ এইটো জ্ঞান নাই যে ইয়াৰে 80% মানুহে চিটিজেন নট বাই নেচাৰ তেওঁলোকে বনাফাইড চিটিজেন 1971 আসাম একৰ্ডৰ স্পেচিয়েল এক্ট মতে হৈছে সেইটো এটা কিবা পৰিস্থিতিত আমাৰ উপায় নাই কি হ'ল সেই সময়ত কোনে কি কৰিলে মই সেই বিতৰ্কলৈ নাযাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে আহি আমাৰ আজি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো শেষ কৰি পেলাব সেইটো কি আমি অসমীয়া মানুহে চাকুৰে চাই দিম আৰু অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া এনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মাল লৈ আহি যে যি CNF লৈছে ঠিক আছে অজিত ভূঞা ঘৰখন চলিব অজিত ভূঞা নিজৰ লাভ হ'ব অসমৰ কি হ'ব এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিবলৈ লৈছে এইটো একেবাৰে নিন্দনীয় বিষয় এইবিলাককতো জেলত ভৰাই দিব লাগে আৰু আছিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এফালে অসমত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ক্ষতি কৰা নাই ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰত আৰু এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে যে ক্ষতি কোনো কৰা নাই অসমীয়াৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়িবলৈ একাংশই যে কাম কৰি আছে ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্যৰ পৰা সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ দল সংগঠনৰ হয় যি সময়ত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পুনৰ বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ দাবীত বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে অসমত ইটোৰ পিছত সিটো আন্দোলন কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে অসম আন্দোলন হৈ গৈছে 855 গৰাকী শ্বহীদ হৈছে বিদেশী বিতাৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ আৰু কিন্তু এনে সময়তে এগৰাকী ছৈয়দা হামিদ নামৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা শিক্ষা গৱেষিকাই কালি অসমলৈ আহি অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰী তথা বাংলাদেশীয়ে কোনো ধৰণৰ কাৰো ক্ষতি কৰা নাই বাংলাদেশী অসমত থাকিবলৈ দিব লাগে এনে ধৰণৰ যি মন্তব্য কৰিলে এই মন্তব্য কোনো কাৰণতে কোনো যুক্তিত আচলতে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু ল'ব নোৱাৰে অসমৰ কোনো জাতীয় দল সংগঠনে যাৰ বাবে আজি শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কি ক'ব না আজি তাৰিখত ভাৰতৰ একাংশ মুছলমানে বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ এজেণ্ট হৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই অসমকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো জমিয়ত উলেমাই হিন্দে হাত উজান দিছে আৰু যোৱাকালি আপোনাৰ ছৈয়দা হামিদে অসমলৈ আহি অসমত দেশদ্ৰোহী মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে আচলতে কথাটো হৈছে এনেধৰণৰ এই ধৰণৰ মানুহক ভাৰত চৰকাৰ আজিলৈকে মুকলি আকাশত ৰখুৱাটোৱে ভুল কৰা হৈছে এওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিব লাগিছিলে অসমৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়সমূহত এওঁলোকে মাত মতাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে অসমৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়সমূহত এওঁলোকে কি কাৰণে মাত মাতিব বাংলাদেশী অসমত যিমানকেইটা আছে সকলো খেদা হ'ব মৰিয়াই বাংলাদেশীৰ পিঠি বহল কৰি দিয়া হ'ব এটাও বাংলাদেশী কিন্তু অসমত থাকিব নোৱাৰিব আৰু উচ্ছেদ হৈছে উচ্ছেদ হ'বই লাগিব এই উচ্ছেদটো হৈছে অসমৰ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ দাবী আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা বাংলাদেশী বা পাকিস্তানী এজেণ্টে কথা ক'লে বুলি আমি মানি নলওঁ অসম আমাৰ মতে চলিব অসমত কোন থাকিবলৈ নালাগে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম ইয়াত ছৈয়দা হামিদে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে যোৱাকালি ছৈয়দা হামিদে অসমত যে বাংলাদেশী যে আছে সেই কথাটো তেওঁ মুখেৰে প্ৰমাণ কৰি দিলে গতিকে আজি কংগ্ৰেছে যে বাংলাদেশী নাই বুলি কৈ আছে যোৱাকালি ছৈয়দা হামিদে এইটো কথা প্ৰমাণ কৰি দিলে সেই সভাখনত থকা অজিত ভূঞাও আছিলে গতিকে সকলোৰে মুখত তেওঁ এটা ক'বলৈ গ'লে এটা বৃহৎ পৰিমাণে চূণ আনিলে সকলো আপোনাৰ যিসকলে সভাখনত আছিলে সভাখনত থকা প্ৰতিজন মানুহৰ মুখত চূণ আনিলে
ছৈয়দা হামিদে এটা কথা প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল যে অসমত বাংলাদেশী আছে আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা এটাও বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব পিটি বাংলাদেশে খেদা হ'ব চাওক ছৈয়দা হামিদক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছিলে সেই সময়ত পদ্মশ্ৰী দিয়া ছৈয়দা হামিদে অসমত আহি পিনে কালি যি বিষয় বাষ্প বিয়পালে কিন্তু ছৈয়দা হামিদক আমি ধিক্কাৰ জনাইছো এটা কথা তেখেতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অসমত বাংলাদেশী আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি উচ্ছেদ কৰিছে সেই উচ্ছেদ যে তেখেতে মানি লৈছে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক যে উচ্ছেদ কৰিছে তেখেতে সেইটো মন্তব্যৰ পৰা আমি মানি লৈছে আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিছো সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দৰকাৰ হ'লে প্ৰয়োজনত সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা সৈনিকসকলে তাত নামি পৰিব আৰু দৰকাৰ হ'লে বাংলাদেশী মূলৰ পমুৱা মুছলমানক কচু কটা দিয়া হ'ব সেইটো আমাৰ স্পষ্ট মতামত কি ক'ব চাওক আচলতে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৪ৰ্থতম সন্মানীয় বঁটা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৪ৰ্থতম সন্মানীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত এই ছায়েদা আহমেদে কালি যি কথা কৈছে অসমৰ জনগাঁথনিক লৈ তেওঁ কৈছে যে মিয়া মানুহ বাংলাদেশীয়ে অসমত কোনো জনগাঁথনি সলনি কৰা নাই এই কথা কৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে নামনি অসমত বৰ্তমান জনগাঁথনি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেওঁ কালি যিষাৰ ধৰ্মৰ নামত এই কথাবোৰ কৈছে এই কথাখিনি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অসমৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক তো আমি আৰু উজনি অসমলৈ আহিবলৈ দিয়া নহ'ব অজিত কুমাৰ ভূঞা সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাক উজনি অসমত নিষিদ্ধ ঘোষণা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিটু বৰুৱাৰ হুংকাৰ ছায়েদা হামিদক অসমলৈ মাতি বাংলাদেশীক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ লগতে শান্তি সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে যোৱাকালি যিখন সভালৈ ছৈয়দা হামিদক মতা হৈছিলে এই সভাখনক আগবাগ হিচাপে আছিলে সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া গতিকে আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী অসমৰ স্পষ্ট কথা আজিৰ তাৰিখৰ পৰা অজিত ভূঞাক উজনি অসমত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল উজনি অসমত অজিত ভূঞা আহিব নোৱাৰিব এইটো স্পষ্ট কথা যোৱাকালি যিখন সভালৈ ছৈয়দা হামিদক মতা হৈছিলে এই সভাখনক আগবাগ হিচাপে আছিলে সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া গতিকে আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী অসমৰ স্পষ্ট কথা আজিৰ তাৰিখৰ পৰা অজিত ভূঞাক উজনি অসমত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল উজনি অসমত অজিত ভূঞা আহিব নোৱাৰিব এইটো স্পষ্ট কথা আৰু এয়া বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ছায়েদা হামিদে এটা বক্তব্যৰে আৰু ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আসুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মায়ো পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্যা ছৈয়দা হামিদ কালি অসমলৈ আহি অসমৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ যি অদ্ভুত ধৰণৰ বক্তব্য তেওঁ ৰাখিছে সেই বক্তব্যক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছো এনে অসম বিৰোধী ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য নকৰিবৰ কাৰণে তেওঁ খকিয়াই দিছো একে সময়তে এনেকুৱা বিজতৰীয়া মানসিকতাৰ মানুহ অসমলৈ মাতি আনি অসমৰ সামাজিক বাতাবৰণটো বিনষ্ট নকৰিবলৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তাসকলকো খকিয়াই দিছো এনে অদ্ভুত বক্তব্যৰ জৰিয়তে দুটা কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে প্ৰথম এই মহিলাগৰাকীৰ অসম সম্পৰ্কে অসমীয়া মানুহৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই আৰু দ্বিতীয়তে এই মহিলাগৰাকীৰ বোধহয় কাণ্ডজ্ঞানো নাই কোনো কাণ্ডজ্ঞান থকা মানুহে এনে উদ্ভট যুক্তি দাঙি ধৰিব নোৱাৰে এনে অসম বিৰোধী এনে ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য দাঙি ধৰিব নোৱাৰে বাংলাদেশীয়ে অসমীয়া মানুহৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা নাই বুলি কোৱাটোৱে অসম আন্দোলনৰ 860 গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগৰ চৰম উপহাস অসম আন্দোলনত ধৰ্ষিতা হোৱা প্ৰায় 58 গৰাকী আই মাতৃৰ ত্যাগৰ চৰম উপহাস অসম আন্দোলনত নিৰ্যাতিত হোৱা গুলিবিদ্ধ হোৱা আজীৱন পংগুত্বক আঁকোৱালি লোৱা এই মানুহবোৰৰ ত্যাগক চৰম অপমান কৰিছে কোনো কাৰণত এনে মন্তব্য অসমত কৰিবলৈ দিয়া নহব 1971 চনৰ পিছত অহা হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক অসমৰ পৰা যাব লাগিব অসমৰ কোনো হিন্দু কোনো মুছলমানে অবৈধ বাংলাদেশী অসমত থকাটো নিবিচাৰে গতিকে অবৈধ বাংলাদেশীৰ এনে ৰক্ষকক বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি আনি অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিবলৈ এনে উদ্যোক্তাসকলক খকিয়াই দিছো অসমলৈ আহি বাংলাদেশীৰ হৈ উকালতি কৰিছে ছায়েদা হামিদে জ্বলি পকি উঠিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠন যি মন্তব্য কৰিলে ছায়েদা হামিদে তাৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা গৈছে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমৰ্থনত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হামিদক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিলে ধেমাজি অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক তুলন কোঁৱৰে আৰু সমান্তৰালকৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কুমাৰ চুটিয়ায়ো ছায়েদা হামিদক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে ছায়েদা হামিদৰ মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে অতি শীঘ্ৰে অসম বিদেশী মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ হুংকাৰ দিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে
আৰু বিটিআৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সংকল্প সমাৰোহ পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো কৰিব আজি আমাৰ মহিলা উদ্যমিতা অৰুণোদয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ এই আঁচনিবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে আমি আগবঢ়াওঁ কিন্তু বিটিচিত সকলোৱে এই আঁচনি নাপায় এতিয়া যদি মই ইয়াতে সুধো অৰুণোদয় কোনে কোনে পাইছে হাত ডাঙক কোনে কোনে অৰুণোদয় পাইছে হাত ডাঙক হাত ডাঙিলে কাটা নাযায় অৰুণোদয় হাত ডাঙক ভয় কৰিব নালাগে হাত ডাঙক কিমানে পাইছে ইয়াত থকা 30% পাইছে লাখপতি বাইদেউৰ লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম আছে হাত ডাঙক 10,000 টকাত কাৰ কাৰ নাম আছে অকণমান মহিলাৰ নাম আছে কিন্তু বিটিচিৰ যদি মই বাহিৰত যাওঁ লাখপতি বাইদেউত কাৰ কাৰ নাম আছে সকলোৱে হাত উঠায় অৰুণোদয়ত কাৰ কাৰ নাম আছে সকলোৱে হাত উঠায় এতিয়া মই আকৌ সুধিছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ কোনে কোনে পাইছে হাত উঠাওক অকণমান মানুহে পাইছে বহুত মানুহে পোৱা নাই এতিয়া তাৰ মানে চৰকাৰে বিটিচিক নিদিয়ে নেকি চৰকাৰে নলবাৰীত যিমান দিয়ে বিটিচিটো সিমান দিয়ে জালুকবাৰীত যিমান দিয়ে চৰকাৰে বিটিচিকো সমান দিয়ে চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়ত যিমান দিয়ে চৰকাৰে বিটিচিকো সমান দিয়ে কিন্তু বিটিচিৰ মানুহে এই আঁচনিবিলাক নাপায় মোৰ মন বেয়া লাগে কাৰণ বিটিচিতে আটাইতকৈ বেছি দুখীয়া মহিলা আছে দুখীয়া লোক আছে যুৱক যুৱতী আছে কিয় নাপায় লাহে লাহে মই বুজিলো যে বিটিচিত কিবা যদি আঁচনি পাব লাগে প্ৰথমতে ভিচিডিচিৰ মূৰত তেল মাৰিব লাগে হয়নে নহয় তাৰ মানে বিটিচিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো অধিকাৰ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰো নাই বিটিচিৰ চিফো নাই ইয়াতে আঁচনি পাবৰ কাৰণে ভিচিডিচিৰ মূৰত তেল ঢালিব লাগে এতিয়া কোনো পাৰ্টিয়ে ভিচিডিচিৰ কথা ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ভিচিডিচিক ভয় কৰে কিন্তু বিজেপিয়ে ভিচিডিচিক ভয় নকৰে আৰু সেই কাৰণে আমি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে অৰুণোদয় লাখপতি বাইদেউ চৰকাৰী চাকৰি বিটিচিৰ ৰাইজে ডাইৰেক্টলি পাব পাৰে ভিচিডিচিৰ মূৰত তেল ঢালিব নালাগে ঠিক কৈছো নে নাই মই আজি অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ভিচিডিচি ফৰ্মখনৰ কাৰণে 200-300 টকা দিব লাগে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ বনাবৰ বাবে ভিচিডিচি টকা দিব লাগে নহলে ঘৰ নাপায় আৰু আমাৰ দুখীয়া মানুহ সদায় দুখীয়া হৈ থাকে সেই কাৰণে এবাৰ যদি কোকৰাঝাৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহে এই ভিচিডিচিৰ দালালি সদায় কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব সদায় কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কাৰণ ভিচিডিচি আমাৰ মালিক নহয় আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টকা দিছে ঘৰ বনাব গৰীব মানুহে পাব লাগিব আজি অৰুণোদয় টকা মই দিছো গৰীব মানুহে পাব লাগিব ইয়াত ভিচিডিচিৰ দালালি নচলিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি বিটিচিৰ দুখীয়া মানুহখিনি চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আজি আমাৰ বিটিচিৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কোনোবাৰ বোলে মাটি নাই
কাৰোবাৰ বোলে অৰুণোদয় নাই, কাৰোবাৰ বোলে ঘৰ নাই। মই এটাই ক'ব পাৰো, এবাৰ মাত্ৰ বিটিচিত বিজেপিৰ চৰকাৰ আনি দিয়ক, ইয়াত কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নাথাকিব, সকলো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব, সকলো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব। সকলো আই মাতৃয়ে অৰুণোদয় পাব, সকলো আই মাতৃয়ে লাখপতি বাইদেউৰ টকা পাব, আৰু আমাৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে মাটিৰ অধিকাৰ পাব। আমাৰ বিটিচিত বড়ো, ৰাভা, শৰণীয়া কছাৰী, ঠেঙাল কছাৰী, বৰ্মন কছাৰী, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী, আমাৰ নাথ যোগী, বঙালী ভাষী, আদিবাসী, আমাৰ ইয়াতে গোৰ্খা, হিন্দী ভাষী সকলো লোক বাস কৰে। আৰু এবাৰ যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ আহে, সকলোৱে সমান অধিকাৰ লাভ কৰিব, সকলোৱে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই এনেই কোৱা নাই, মই যি কওঁ তাক মই সদায় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। 2020 চনত আমি BTADৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ। 2021 চনত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলোঁ। মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তুমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হবা, BTCলৈ শান্তি আনিব লাগিব। 4,000 লোক BTCৰ আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হৈছিলে, আৰু গুলীকাণ্ড, বোমা বিস্ফোৰণ, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ আমাৰ BTCৰ ৰাইজে দিনে নিশাই কষ্টত নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে। কোনো ৰাইজে শান্তিত শুব পৰা নাছিলে। বজাৰলৈ গ'লে কেতিয়া ঘূৰি আহিম, মনত ভয় লগা পৰিৱেশ আছিলে। আজি আপোনালোকে চাওক, মই যিদিনাখনৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো, BTCত এটাও গুলীকাণ্ড হোৱা নাই, এটাও বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই, এজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই। কি BTC আছিলে, কি পৰিৱেশ আছিলে, তাক আপোনালোকে সকলোৱে জানিছিলে। ল'ৰা ছোৱালী কলেজত যোৱাৰ পৰিৱেশ নাছিলে, সদায়ে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আছিলে, আন্দোলন আছিলে, বন্ধ পিকেটিং। কিন্তু যোৱা 5 বছৰত আপোনালোকে এটাও গুলীকাণ্ড দেখা নাই, এটাও বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। লাহে লাহে সেই দিনবিলাক আমি পাহৰি গলো। কেনেকে সম্ভৱ হ'ল? অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ, আজি আমি দিনে নিশাই কষ্ট কৰিলো। যিবিলাকৰ হাতত বন্দুক আছিলে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি বন্দুকবোৰ ঘূৰাই ললো। যদি কিবা বন্দুক গাঁতৰ তলতো আছিলে, তাকো আমি বিচাৰি ললো। আজি BTCত বন্দুকো নাই, AK-47ও নাই। বন্দুক চলোৱা ল'ৰাই আজি BTCত খেতি কৰিছে। বন্দুক চলোৱা ল'ৰাই আজি ৰাজনীতি কৰিছে। বন্দুক চলোৱা ল'ৰাই আজি ব্যৱসায় কৰিছে। মানুহ আজি শান্তিত আছে। কিহৰ কাৰণে? অসমত বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি BTCত শান্তি আনিম। যদি যোৱা 5 বছৰত আমি
BTC লৈ শান্তি আনিলো এই 5 বছৰত আপোনালোকে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিয়ক আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী চাকৰিলৈকে তাৰ অধিকাৰ দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ মই সেই কাম পালন কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ VCDC মানে কি বৰালি মাছে সৰু মাছ খায় নে নাখায় নদীত খায় নে নাখায় তেনেকে VCDC বিলাকে গৰীব দুখীয়া মানুহৰ তেজ খাই বহি আছে হয় নে নহয় VCDC যাব লাগে নে নালাগে যাব লাগে নে নালাগে যদি যাব লাগে বিজেপিক আপোনালোকে ভোট দিব লাগিব বিজেপিক ইলেকশ্যনত জিকাব লাগিব এই VCDCয়ে কাকো শান্তিত থাকিব নিদিয়ে সকলো নাগৰিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰে আজি BTC সৰু চৰকাৰী আঁচনি এটা পাবৰ কাৰণেও টকা পইচাৰ ঘোষ দিব লাগে চাকৰি কথাটো মই নকওঁৱে গুৱাহাটীত দিছপুৰত যি চাকৰি ওলাই তাত কোনেও 1 টকাও ঘোষ দিব নালাগে কিন্তু অকল দিছপুৰত ঘোষ নিদিয়াকৈ চাকৰি পালে নহব কোকৰাঝাৰতো ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগিব আসলে কোকৰাঝাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ